Good evening, everyone. Hope you all can hear me. Okay, I hope you all can see the screen as well. Okay, welcome you all to the Vidyasara Magicbit IoT Challenge workshop series. Today is your first workshop in this series. Myself, today I'm going to do the workshop. Is I'm Utpala Vandinayak. I'm the content manager in Magicbit Private Limited. So, what we are going to discuss in our first workshop, Introduction to IoT. As our competition is named with this IoT, so before going to any application or any kind of other things, we need to know what is this IoT means. So that's why we plan to do our first workshop on the topic Introduction to IoT. So, as you know, IoT is a technology. So, the technology is the process by which humans modify the nature to meet their needs and wants. That means we want to change our nature or the things around us in order to make our needs and wants uh, happening. So that process is the thing we call technology. So this technology refers to the application of scientific knowledge. Actually, this is another kind of what we call a definition for technology. So, technology refers to the application of scientific knowledge and tools to create, design, and also to develop and improve products or services or any other systems that are intended to solve practical problems, enhance human capability. It is actually the same thing I told you a bit earlier, but in a something formal way. So, if I tell you about the technology in a simple way or in very simple terms, we can tell that technology is the use of tools and techniques and methods to create things or improve things that make our lives easier and more efficient. So, if I give you some examples for technology, this IoT technology we are discussing is one example. And I think you may heard about AI or artificial intelligence. And those kind of technologies are included in our devices or any other appliances we are using, like smartphones, computers, and also in medical devices and in our transportation systems and many more. So, uh, this technology is all around us. If we see a pen near us, that is also a output that is came out because of a certain kind of technology. So that's why we call the technology is all around us, but it varies or different ways. Okay, so you know the world is changing in every minute or in every second. The world is changing. But so with these changes in the world, the already available technologies that we discussed, that there are so many technologies around us in different ways now. So all these available technologies get updated or improved with the change of the world. So uh, and also other than improving or updating the already available technologies, some new technologies may emerge due to this
change of the world. So as a result of that, it has become a global training. That means the technology is taking over. That means when there's a new technology, it takes over something other. And because of that, with the coming or emerging or updating of the new technologies or the available technologies, the industry is changing according to the coming of the technology. The industry is changing, and as a result, when the industry is getting changing, it creates new opportunities. That means new job roles, new job opportunities, new learning opportunities, like that in different ways. With the changing of the world, the technologies are changed, and as a result, the industry getting changing, and as a result of that industry getting changing, the new opportunities are created. So, with the change of the industry or with the change of the world, the industry, I told you that industry or the technologies are changing. So, because of this changing of the technologies from the very first industrial revolution, I think you may heard about the industrial revolutions in your sometime in your history lessons in the school. So, anyhow, this from the very first industrial revolution that happened in 17,000s, from that era up to date, we have already passed three industrial revolutions. So now let's see what are the three industrial revolutions that we have passed so far. Okay, here are the four. Actually, with the today's one, there are four. But first, I am going to discuss with you about the first three revolutions. Here are the three industrial revolutions we have already passed. Now let's see these three revolutions one by one in deeply. The first industrial revolution, we gave the name it as Industry 1.0 or the first industrial revolution. Here, this revolution happens in 17,000s. That means in actually, if I told you the period of the first industrial revolution, it is from 1760 to 1820. It means very old. So, because of this industrial revolution 1 or the industry 1.0, as a result of this industry 1.0, uh, the people at that time were able to find out this steam power, or they were able to come up with new technologies called steam power and water power, and also mechanization. There are a lot of more, but mainly they were focused on these three: steam power, water power, and mechanization. So, as a result of this industry 1.0 industrial revolution, or the first industrial revolution, they have come up with the steam engine. So, what we call trade, now it has developed up to so many advanced level. But the very first trade or the very first item that was developed in first industrial revolution or in industry 1.0 era is the steam engine. Okay, now after passing from industry 1.0, there is another revolution was there that we call the second industrial revolution or industry 2.0. There also it has a certain period specific period that this revolution happened from 1820 to 19,000, so 1900s. So in this second industrial revolution, the main technologies that people in that period were focused on are the mass production. That means production of large quantities and assembly lines. You may heard about these things when we are going to that factory or the factories. When we are talking about the factories, these things come. Actually, this factory concept comes in this industry 2.0 or in this second industrial revolution. And so as they have focused on mass production, assembly lines, and also the main one of the main technologies that the people in that second industrial revolution focused is the electricity. So
thanks to the people that who were lived in this industry 2.0 period. Because of that, now we today we have the electricity for us. If they don't focus on this technology, if they wouldn't found this technology, today we don't have electricity now. So thanks to them for searching or finding out this electricity technology. Okay. So now, after passing Industry 2.0 or the second industrial revolution, after or in 1900s, in the era of 1900s, there were another industrial revolution that people did. That is, we call it as the Industry 3.0. In this Industry 3.0, people were there mainly focused on the technologies as automation, electronics, and computer. So again, thanks to the people in the third industrial revolution era. So because of them, we are using this new concept, electronics, computers, and automation. So after passing all these three industrial revolutions, Industry 1.0, Industry 2.0, and Industry 3.0, now today we are passing or we are stepping into the next industry. We call it as Industry 4.0. The fourth industrial revolution. In this fourth industrial revolution, the most emerging technologies are the very first thing is this IoT, what we are discussing about, and next, same like IoT, we are discussing about cloud computing, simulations, automated robots. Those kind of topics are coming or technologies are covering through this Industry 4.0 or the industrial revolution that we are stepping or we are living in this Industry 4.0 world. So to survive in this Industry 4.0 or to survive or to step into this Industry 4.0, we must learn at least or we must know at least one of the main emerging or discussing technologies within this Industry 4.0. So that's why we selected, or in order to make you with the foundation to step to this Industry 4.0, that's why we selected this IoT topic in onto your Vidusara IoT challenge. Okay, so from this place onwards, let's see what is this IoT and how we are going to develop applications through using this IoT technology. Okay, so before move forward, uh, if you have any questions, you can put on the chat, and after at the end of the session, I will allow you to ask if you have any questions. Okay, until you can listen to or you can join with the session. If you have questions, you can put on the chat. Then at the end of the session, we'll discuss them. Okay. So now let's see what is this IoT and how we can use this IoT technology to our innovations, so to our day-to-day works. Okay.
The IoT is the short term. So the long term or the expanded form of this IoT is Internet of Things. So when you heard the name, you may get the idea what is mean by IoT. But let's see what is mean by this IoT in more specific or more deeply, because we need to know the meaning or what is mean by this IoT before going for any application or before use that technology. So here's a simple definition for IoT or Internet of Things. So Internet of Things is a network of physical devices or vehicles, home appliances, and other items that are embedded with electronics, software, sensors, and connectivity. That means this kind of any device we can the devices that with any kind of electronics thing or any kind of software thing or any sensors and with any kind of connectivity that enabling these objects to collect and exchange data with each another with other systems. That means if they can share data with each other uh, through a kind of connectivity, so that kind of a network or IoT system. This is only one definition that we can give to IoT. We'll see another, then you will be getting a better idea what is mean by this IoT. If someone asks from you, can you give me a definition or a simple explanation about IoT? Then after covering up these IoT definitions, you can have your own definition for the IoT. So here's another definition for IoT: a system of interconnected devices. That means uh, a set of devices are connected with each other that can collect and exchange data with one another without requiring human to human or human to computer interaction. That means without the human interaction. Uh, okay, I'm sorry to ask this. Do anyone need to explain these things in Sinhala? If you want, you can put that on the chat. Then we can consider. So anyhow, I will explain a little bit about this in Sinhala also. Okay. So a system of interconnected devices that can collect and exchange data with one another without requiring human to human or human to computer interaction. Let me ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකක් මොන හරි devices එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ උපාංග කීපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒවා අතර data එහෙම නැත්නම් දත්ත හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් මිනිසාගේ human interaction එක නැතු මිනිසාගේ කිසිම අදාළත්වයක් මිනිසාගේ අතගැසීමකින් තොරව ඒ devices අතර ඒ උපාංග අතර ඒගොල්ලන්ටම data එහෙම නැත්නම් දත්ත share කරගන්න පුළුවන් system එකක් පද්ධතියකට අපි කියනවා internet of things. මෙතන තියෙන here's another simple definition for internet of things or IoT: the ability of everyday objects to connect to the internet and to send and receive data. Okay, the ability of everyday objects to connect to the internet and to send and receive data.
everyday objects ඒ කියන්නේ අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන භාණ්ඩ වලට තියෙන හැකියාව ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා දත්ත යවන සහ දත්ත ගන්න to send and receive data through internet. Uh, Here is another. So from these definitions we discussed now, definitions for IoT. Now you can have an idea what is mean by this IoT or Internet of Things. Okay, after knowing the definition, we should learn how a system that or IoT system works. What are the things we need to create an IoT system, and what are the already available examples for an IoT system. Okay, from these points onwards, we'll see what are they. Here I have put four simple examples for or day-to-day real life activities or real life examples that we can use this IoT concept. Smart agriculture. That means going out of the traditional uh, ways of doing the agriculture, we can use this IoT technology to do that agricultural things in a smart way and a smart health. You may know about this. We can use kind of sensors to measure our body parameters. So with those measurements, we can predict whether we are having a date or we are going to have a kind of what we call a disease. We are going to face a severe disease kind of things. We can do that because of using this IoT technology in the field of health. And also here's another example as smart city here and smart home. So I will discuss about this what we call applications, a few of these applications in our third workshop. So before going to the application, we should know about this what we call the concept. ඉගෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට යන්න කලින් අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් කොහොමද හදන්නේ ඒවට මොනවද ඕන කරන්නේ කොහොමද ඒ සිස්ටම් එකක් වැඩ කරන්නේ කියන දේවල් ටික අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනනේ. අද අපි මේ ෆස්ට් වර්ක්ෂොප් එකෙන් අපි ඩිස්කස් කරන්නේ ඒ ගැන. ඕකේ තව තියෙනවා මම පෙන්නනම් ඔයගොල්ලන්ට සිම්පල් IoT ඇප්ලිකේෂන්ස් ටිකක් අපි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. Look at this simple video.
Okay, that is a simple smart farming solution or smart video we did that we can where we can use this IoT technology, smart agriculture in farming. Here's a simple another example we did. This is actually what we call a smart fed feeder. So we without intention of humans, මිනිසාගේ අතකැසීමකින් තොරව මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තොරව ඔටෝමැටිකලි අපේ සුරතල් ඇක්චුලි මෙතන ඇත්තටම අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන සුරතල් මාසුන්ට කෑම දෙන්න. එහෙම නැත්නම් in English we call fed feed. සුරතල් මාසුන්ට කෑම දෙන්න අපි හදපු සිම්පල් ඇක්ටිවිටි එක. ඔව් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම සිම්පල් ඇක්ටිවිටි එක. මෙතන තියෙන්නේ රෑ වෙද්දි ඔටෝමැටිකලි අපේ ගෙදර ලයිට් ඔන් වෙන්න ආපහු එළි වෙනකොට ලයිට් ඔෆ් වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපේ අවට පරිසරයේ තියෙන ලයිට් එක නැත්තම් එළිය අඩු වෙනකොට ලයිට් එක ඔන් වෙන්න. හරි ඔය වගේ එක්සාම්පල්ස් තමයි අපි ඕගොල්ලන්ගෙනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කම්පිටිෂන් එකට මේ කම්පිටිෂන් එකට. හරි දැන් ඔය වගේ හදන ඔය වගේ හදන සිස්ටම් එකක අපි බලමු මොනවද කොහොමද මේ සිස්ටම් එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ආකිටෙක්චර් එක මොකක්ද ඒක ඇතුලේ තියෙන විද්‍යාව කොහොමද මේ සිස්ටම් එකේ හැදෙන්න ඕන මොන මොන කම්පෝනන්ට්ස්ද කොහොමද ඒවා එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියන දේ. හරි. ඒකට අපි විශේෂ නමක් පාවිච්චි කරනවා අපි IoT ආකිටෙක්චර්. මේ IoT ආකිටෙක්චර් එහෙම නැත්නම් Internet of Things ආකිටෙක්චර් කියන්නේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. ඒකෙන් අපිට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන් කොහොමද ඩිවයිසස් ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන උපාංග සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට networks and applications interact with each other in an IoT system. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන උපාංග සහ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද අන්තර්ජාලය එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් එකක් කරහා කොහොමද එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ සහ ඒ වගේ මොනවද වෙන්න ඕන කාර්යයන් කියන එක. ප්‍රධානවම IoT ආකිටෙක්චර් එකක මෙන්න මේ තියෙන කොටස් හතර තමයි තියෙන්නේ. මේකට අපි මේ ආකිටෙක්චර් කියන එකම අපිට IoT කම්පොනන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් IoT පද්ධතියක තියෙන උපාංග විදිහට හඳුනන්නත් පුළුවන්. anyways this IoT ආකිටෙක්චර් එකක ප්‍රධානවම තියෙනවන sensors එහෙම නැත්නම් devices. ඒ කියන්නේ අපේ පද්ධතියට data දත්ත ගන්න උපාංග තියෙන්න ඕන මේ IoT සිස්ටම් එකක. ඒතර මේ sensors කියන තැන අපිට ඇත්තනම sensorsම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් devices වෙන වෙන විදිහේ උපාංග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඒ උපාංග sensors වලින් ගන්න data IoT framework එකක්. එහෙම නැත්නම් IoT gateway එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා connectivity. එහෙම නැත්නම් network. ඔන්න ඔය කියන මාර්ගයක් කරහා අපි cloud server එකකට. ඒ කියන්නේ දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන් තැනකට cloud server එකක් කියන්නේ ඒකට දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන් දෙයකට අපි save කරන්න ඕන. ඔන්න ඔය ඒ කියන්නේ අපි data ගන්න data සහ දත්ත ගබඩාව අතර සම්බන්ධය හදන්න තමයි මෙන්න මේ wireless communication එහෙම නැත්නම් gateway එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා IoT connectivity එහෙම නැත්නම් network mode ඔන්න ඔය කියන වචන වලින් කියන මෙන්න මේ ටික මේ පාත් එක හදන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට IoT cloud එකකින් එහෙම නැත්නම් cloud server එකේ අපි දත්ත ගබඩා කරලා we can store data there. දත්ත ගබඩා කරාට පස්සේ ඒ ගබඩා කරපු දත්ත වලින් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි any other platform එකක් කරා අපිට අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකට මේ දත්ත එහෙම නැත්නම් අපිට වැදගත් වෙන විදිහට මේ දත්ත වලින් තොරතුරු ගන්න තමයි මෙන්න මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එහෙම නැත්නම් මේ IoT ආකිටෙක්චර් එක හරහා වෙන්නේ. sensors or devices වලින් input data අරගෙන ඊට පස්සේ ඒවා cloud server එකක save කරනවා IoT gateway or network එකක් කරහා ඊට පස්සේ ඒවා මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකට එහෙමත් නැත්නම් අපේ actual ඇප්ලිකේෂන් එකට ඒ දත්ත අපි ගන්නවා. ඔය කියන ටිකම අපිට
layers විදිහට එහෙම නැත්නම් IoT system එක building blocks විදිහට මෙන්න මේ විදිහටත් mention කරන්න පුළුවන්. මේ IoT architecture එහෙම නැත්නම් මේ IoT key building blocks එහෙම නැත්නම් මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් ඊළඟට තියෙනවා IoT layers කියලා. මේ කියන හැම වචනයකින්ම අපි කියන්නේ මේ IoT system එකක් ඇතුලේ තියෙන්න ඕන දේවල් ඒවා කොහොමද කියන එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. key building blocks මේකත් තවදුරටත් ඔයගලන්ට explain කරනවා නම් the devices or sensors that collect data from physical world. ඒ කියන්නේ අපි අවට තියෙන ලෝකෙන් අපි අවට තියෙන දේවල් වලින් data දත්ත එකතු කරගන්න ඒවට තමයි අපි devices එහෙම නැත්නම් physical sensors ඒවා කියන්නේ. ඒ data අරගෙන and through communication protocols such as Wi-Fi. එතකොට මේ networks or gateways කියන ටිකට තමයි මෙන්න මේ කියන Wi-Fi, Bluetooth, mobile networks, and we can use MQTT. මෙන්න මේ කියන විවිධාකාර වූ networks එහෙම නැත්නම් connection modes අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන gateways වලට. ඔන්න ඔය කියන gateways හරහා අපි අර එකතු කරගත්ත devices or things හරහා එකතු කරගත්ත data ටික මේ කියන gateways හරහා cloud platform එකට ඕන එහෙම නැත්නම් edge computing system එකට data දත්ත store කරලා තියෙන place එකට transfer කරන එක තමයි ඇත්තටම මේ IoT system එකක් කරහා වෙන්නේ. එතකොට cloud platform එකේදී දත්ත store කරනවට අමතරව ඒකේ දත්ත process ඒ කියන්නේ අපි ඒ දත්ත වලින් අපිට නිගමන වලට එන්න පුළුවන් විදිහට ඒ දත්ත අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. In English we call process data. So within the cloud we can process data also. So this process data is then used by applications or services to provide insights and automate processes. ඒ කියන්නේ cloud එකේදී හඳවාගත්ත data අපිට ගැලපෙන විදිහට නිර්මාණය කරලා process කරලා මේවා ඊළඟට application එකට mobile app එකක් වෙන්න පුළුවන් වෙනි physical device එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ අපේ final application එකට මේවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට අපේ output එක ගන්න. එතකොට සමස්තයක් විදිහට as overall IoT architecture එකක් කරන්නේ standardized approach to design and building IoT systems. ඒ කියන්නේ ප්‍රමිතිගත විදිහට IoT system එකක් හදන්න system එකක් ඇතුලේ වැඩ වෙන විදිහ තමයි IoT architecture එකක් කියන්නේ. devices වලින් data අරගෙන connection mode එකකින් ඒවා IoT cloud එකට යවලා IoT cloud එකේ store කරගන්න ගමන් data process කරලා අදාළ application එකට අදාළ data ටික යවනවා. ඔන්න ඔය කියන කාරණේ තමයි ඇත්තටම IoT system එකකින් වෙන්නේ. ඒ system එකේ ඒ වෙන කාර්ය කොහොමද මේ කියන කොටස් හතරෙන් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා වෙන්නේ කියන දේ තමයි IoT architecture කියන එකෙන් අපි කියන්නේ. හරි මම කියවනේ දැන් IoT architecture එහෙම නැත්නම් key building blocks එහෙම නැත්නම් IoT layers of the IoT system. ඔන්න ඒ කියන ඔක්කොගෙම කියන්නේ එකම දේවල් හතරක් ගැන කියලා. devices එහෙම නැත්නම් data gathering මෙතන දැන් layer එකක් විදිහට මේ mention කරලා තියෙනවා sensing layer. ඒ කියන්නේ sensors through අපි data ගන්න නිසා sensing layer. ඊළඟට ඒ ගත්ත data transmit කරනවා network එකක් කරහා. එහෙනම් අපිට මෙතන කියන්න පුළුවන් network layer. ඊළඟට network එකක් කරා transfer කරන්නේ කොහෙටද cloud එකට. cloud එකෙන් data store කරන ගමන් data process කරනවා. ඒ නිසා අපිට එතෙන්ද කියන්න පුළුවන් data processing layer. ඊට පස්සේ IoT cloud එකෙන් data process කරපු data අපි application එකට ගන්නකොට අපි එතෙන් කියන application layer. So anyway this sensing layer or devices or sensors මේ කියන තුනෙන්ම කියන්නේ එකම දෙයක් ගැන. ඊළඟට network layer, gateway or connectivity mode, network mode ඔන්න ඔය කියන දේන් කියන්නේ මෙන්න මේ කියන network layer. එහෙම නැත්නම් data transmit කරන ඒ mode එක ගැන. ඔය විදිහට අපි මුලින් ඉඳන් කතා කරපු IoT architecture, key building blocks එහෙම නැත්නම් layers of an IoT architecture මේ කියන හැමදේම එකයි. ඒ කියන්නේ අපිට එකම දේ විවිධ වූ ආකාරයෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඔය කියන දැන් අපි මේ කතා කරපු IoT ආර්කිටෙක්චර් එකේ මේ තියෙන දේවල් එහෙම නැත්නම් IoT සිස්ටම් එකේ මේ තියෙන දේවල් වලට අපිට ඇත්තටම යූස් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන ටික අපි බලමු දැන්. ඒ කියන්නේ components of an IoT system. IoT system එකක ඇත්තටම තියෙන්න ඕන ද්‍රව්‍ය දේවල් මොනවද? IoT සිස්ටම් එකක් අපි ඇත්තටම හදන්න යනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කම්පිටිෂන් එකට ඇත්තටම IoT සොලියුෂන් එකක් නේ දෙන්න ඕන. ඒතර IoT සොලියුෂන් එකක් හදනවා නම් IoT අපි මොනවද අරගෙන තියෙන්න ඕන මේ සොලියුෂන් එකට. කියන්නේ අපි ගාව තියෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? අපි බලමු මොනවද මේ components of an IoT system. ඔව් මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් components වෙනුවට or else we can say that the things we use in each and every layer of IoT architecture. කියන්නේ අර අපි කලින් කතා කරපු IoT architecture එකේ තිබ්බ layers වලදී අපි මොන දේවල්ද use කරන්න ඕන, පාවිච්චි කරන්න ඕන. අපි layers 4ක් කතා කරන්නේ. ඒ හතරෙන් අපි application එක වෙනමම කතා කරමු. මොකද application එක තමයි අපි අන්තිමට මේ කියන IoT system එක develop කරලා, ඒ කියන්නේ IoT system එක අපි හදලා ඒක ඇත්තටම මේ විදිහට වැඩ වෙනවද කියලා බලන තැන තමයි application එක. ඒකට යන්න කලින් අපි IoT system එක හදන්න ඕනනේ. අන්නේ හදන system එකේදී තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන තුන. ඒ කියන්නේ අපි අර මුලින් කතා කරපු things, එහෙම නැත්නම් devices, එහෙම නැත්නම් sensors. ඊළඟට අපිට ඒ වගේ කලෙක්ට් කරගන්න data ටික cloud එකට යවන්න connectivity, එහෙම නැත්නම් network. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වා what we call gateway. ඔන්න ඔය කියන ටික. ඊළඟට cloud එක. අපි ගත්ත data ටික save කරන්න සහ ඒ ගත්ත data process කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි එකතු කරගත්ත data වලින් we called අපි එකතු කරගත්ත data වලින් අපිට අවශ්‍ය පරිදි final application එකට අවශ්‍ය විදිහට decisions ගන්න data process කරන්න ඕන platform එකක් තමයි cloud. එතකොට mainly අපි develop කරන IoT system එකක මෙන්න මේ කියන තුන අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මේ තුනෙන් එකක් ඕන නැත්නම් මේක IoT system එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ things or devices or sensors or actuators. අපිට data ගන්න උපාංග ඕනේ. ඊට පස්සේ ගන්න data හුවමාරු කරන්න connectivity. කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙන්න, අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන්න මාර්ගයක්, gateway එකක්. ඊළඟට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අපි දැන් උපාංග වලින් ගත්ත data එවනවනේ තැනකට. අන්නේ එවන data ටික ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඇවිල්ලා data ටික ගබඩා කරන්න. data ටික save කරන්න තැනක් ඕනේ. ඊළඟට ඒ save කරන data වලින් අපිට ඕන විදිහට final output එකට ඕන විදිහට data ටික process කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ ටික කරගන්න අපිට ඕන වෙන cloud platform එක. එතකොට mainly IoT system එකක තියෙන ඕන components තමයි things, connectivity, cloud. Main components of an IoT system. Earlier we discussed one more thing as applications. අපි කලින් කතා කරා layers වලදී සහ අර architecture එක ඇතුළේ applications කියලා කෑල්ලකුත් මේ තුනට අමතරව මේ තුනෙන් හදපු system එක ඇත්තටම පාවිච්චි කරද්දී තමයි අපිට මේ applications කියන එක ඕන වෙන්නේ. අපි ඒක වෙනමම කතා කරමු මේ components ටිකට අමතරව. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ කියන main components තුන ටිකක් ඇතුළට ගිහලා ඇත්තටම මොනවද මේ things කියන්නේ මොනවද අපිට use කරන්න පුළුවන් things connectivity විදිහට මොනවද අපිට use කරන්න පුළුවන් cloud platform එකක් විදිහට මොනවද use කරන්න පුළුවන් මොනවද එකෙන් වෙන්නේ කියන මේ කියාගෙන මේ කියන දේවල් වලින් ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවොත් chat එකේ දාන්න අපි session එක ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර සාකච්ඡා කරමු. හරි. first component එක පළවෙනි component එක තමයි devices. එහෙම නැත්නම් things. devices or things කියන්නේ IoT architecture එකේ ගත්තොත් අර sensing or devices layer කියන එක. හරි. එතකොට මේ devices or things කියන්නේ physical objects. ඒ කියන්නේ අපිට අත ගන්න දකින්න පුළුවන් දේවල්. උපාංග. Physical objects that are connected that we can connected to the internet and can collect and exchange data with other devices or systems. ඒ කියන්නේ මේ උපාංග වලින් අපිට බාහිර ලෝකයෙන් එළියෙන් data ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඒ ගන්න data ඒ වගේ තවත් උපාංග සමග හුවමාරු කරගන්න, exchange කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ.
ඒ එක්ස්චේන්ජ් කිරීම සමහරට අද ඩිවයිසස් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් ඒ වගේ ක්‍රියාත්මක හදපු IoT සිස්ටම් එකක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. Anyhow, we should be able to connect this data. ඊළඟට මේ ගන්න devices එහෙම නැත්නම් things වල sensors තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට data එකතු කරගන්න අපි sensors through data එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ කියන devices වල විවිධ වූ විදිහේ sensors තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහර විට processors තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ data එකතු කරගෙන ඒ devices ඇතුළෙම data process කරන්න processors තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ වගේම data communicate කරන්න devices දෙකක් අතර data communicate කරන්න පුළුවන් communication technology එකක් enable වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ හැම device එකේම නැතත් අපි මේ තුනම එකට තියෙන devices උත් තියෙනවා. ඊළඟට තව ඕනනම් අපිට පුළුවන් මේ එකිනෙක features විතරක් එක තියෙන්න පුළුවන්. anyhow මේ තියෙන එකකේ මේ තියෙන devices වලින් අපිට ඇත්තටම IoT system එකකට ඕන data ටික ගන්න පුළුවන් විදිහේ සහ data exchange කරගන්න පුළුවන් විදිහේ physical device තමයි මේ devices or things විදිහට අපි IoT system එකක use කරන්නේ. Here are some examples of some IoT devices that or any kind of devices that we can use in our IoT systems. Smart home devices. මේ ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන ඇති මේ වගේ. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් කියන්නේ devices like smart clocks, smart lights, smart cameras, ඔන්න ඔය වගේ smart switches ඔන්න ඔය වගේ අපිට ගේ ඇතුළේදී අපි පාවිච්චි කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒවා අපි අතින් අල්ලන්නේ නැතුව ඒවට ඔටෝ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් මේ අදාළ ටාස්ක් එක කරා. ඊළඟට wearable devices. මේකත් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඇති. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන ඩිජිටල් ක්ලොක් කියලා වොච් කියලා පාවිච්චි කරන්නේ හෑන්ඩ් වොච් එකක්. අන්න ඒ වගේ අපිට අපේ ශරීරයට පළඳින්න පුළුවන් දේ උපාංග තියෙනවා ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් විදිහට wearable devices විදිහට අපිට IoT සිස්ටම් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහ. ඊළඟට තව තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් IoT devices. ඒ කියන්නේ අපි එදිනෙදා ජීවිතේ නැතුව අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත ශාලාවල අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් IoT ඒ කියන්නේ මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ sensors, actuators and ඒවා control කරන්න ඒ කියන්නේ මේ කියන industrial IoT devices ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් manufacturing plants වල. ඒ කියන්නේ ලොකු factories වල. ඊළඟට factories වලට අදාළව තියෙන warehouses වල. ඒවත් නැත්තම් overall industrial background එකක තමයි මේ කියන්නේ industrial IoT devices අපිට ගොඩක් වෙලාවට දකින්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට තව example එකක් තමයි මේ connected cars කියන්නේ. connected cars වලත් actually cars කිව්වට මෙතන car විතරක් නෙමෙයි any other vehicle type in these vehicles that are equipped with sensors. මේ vehicles වලත් විවිධ වූ parameters measure කරන්න sensors තියෙනවා. GPS තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට location එක track කරගන්න පුළුවන් විදිහට GPS තියෙනවා. and ඒ වගේම many more other technologies that are enabled with this vehicles. ඒ කියන්නේ මේ වාහන ඇතුලේ අපි අර කිව්ව IoT කියන දෙයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහේ විවිධ වූ technologies අනුගත කරලා තියෙන මේ වගේ වාහන පද්ධතිත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වාහන එකිනෙකට සම්බන්ධයි. මේ ඉමේජ් එකේ පේන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. මේ කාර් එකිනෙකට සම්බන්ධයි. ඒ කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ෆිසිකලි අපිට පේන්නේ සම්බන්ධයි කියලා. නමුත් ඒක ඇතුළේ තියෙන පාවිච්චි කරලා තියෙන එක ටෙක්නොලොජිස් නිසා ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ ඒවා ඒක කාර්ස් අතර එහෙම නැත්නම් ඒ වෙහිකල්ස් අතර ඒගොල්ලන්ට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. සංනිවේදනය කරගන්න පුළුවන්. ෆිසිකලි ඒගොල්ලෝ එක ළඟ නැති වුණාට. ට්‍රැෆික් සිග්නල් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ සේෆ්ටි මෙෂර්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට මේ කනෙක්ටඩ් කාර්ස් කියන ඩිවයිසස් ටික යූස් කරන්න පුළුවන්.
ඊළඟට තවත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි actually device එකක් type of device that we can use as a smart or devices for IoT system smart appliances. ඒ කියන්නේ ගෘහ උපකරණ අපි ගෙයක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන උපකරණ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා ටීවී එක අපිට ගෙදර තියෙන ටීවී එක අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්, අපේ හෑන්ඩ් ෆෝන්ස් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් අලුතෙන් එන ෆ්‍රිජ් අපිට රෙෆ්‍රිජරේටර්ස් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ovens ඔන්න kettles ඔන්න ඔය වගේ ස්මාර්ට් appliances. ඕවට අමතරව අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් එහෙම නැත්නම් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ්ස්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන ඩිවයිසස් නේ මම කියවනේ මෙතන ඩිවයිසස් කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ පද්ධතියට එහෙම නැත්නම් IoT සිස්ටම් එකට ඕන ඩේටා ටික ගන්න පුළුවන් විදිහේ දේවල් කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම දැන් කියාගෙන ආපු ඩිවයිසස් වලට අමතරව අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ්ස්. මේ වගේ මේ IoT කියන සිස්ටම් එකක් ආවහම අපි වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ කියන development boards. You may heard about about Arduino, Raspberry, Magicbit, Microbit, ESP32, ESP8266 ඔන්න ඔය වගේ විවිධ නම් වලින් තියෙනවා මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් එහෙම නැත්නම් development boards. ඔය කියන ඒවාට අපිට sensors externally ඒ කියන්නේ බාහිරින් සම්බන්ධ කරලා අපිට device එකක් අපිට අතින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මම දැන් ඔය පෙන්නුවේ IoT සිස්ටම් එකක තියෙන්න ඕන මේන් කම්පෝනන්ට් එකක් වෙන devices එහෙම නැත්නම් things කියන එකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උදාහරණ examples ටික. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ දෙවැනි කම්පෝනන්ට් එක. IoT සිස්ටම් එකක තියෙන්න ඕන ප්‍රධාන කම්පෝනන්ට්ස් තුනෙන් එකක් තමයි device එහෙම නැත්නම් things or sensors. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ඔය කියපු devices or things වලින් අපි ගන්න data ටික අපිට පාස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් යවන්න ඕන කනෙක්ටිවිටි. network එහෙම නැත්නම් ගේට්වේ එක. මේ ගේට්වේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. මොකද අපේ සිස්ටම් එකකින් data පාස් කරගන්න. මේ ගේට්වේ කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ to communicate with each other with the cloud. කියන්නේ devices cloud එකත් එක්ක communicate කරගන්න තමයි මේ connectivity. එහෙම නැත්නම් networks එහෙම නැත්නම් gateways කියලා අපි කියන පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මේ කියන එක ඇක්ට් කරනවා බ්‍රිජ් එකක් වගේ. කියන්නේ devices කියන ටිකට cloud එකට යන්න පාලමක් තමයි මේ network. එහෙම නැත්නම් connectivity කියලා අපි කියන්නේ. මෙතන මම මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ මේන්ලි අපි පොපියුලර්ලි පාවිච්චි කරන networks කිහිපයක්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් Wi-Fi ඊළඟට mobile networks LoRaWAN, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, NFC, RFID ඔන්න ඔය වගේ විවිධ වූ නම් වලින් අපිට මේ කියන connection modes තව MQTT ඔන්න ඔය වගේ විවිධ නම් වලින් අපිට connections mode තියෙනවා. ඔය කියන ඕනම connection mode එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ IoT system එකට devices වලින් ගන්න උපාංග ටික cloud එකට යවන්න. මේ කියන නෙට්වර්ක්ස් වලින් අපි බහුලවම එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩාක් විදිහට පාවිච්චි කරන නෙට්වර්ක්ස් කිහිපයක් ගැන අපි චුට්ටක් වැඩිපුර බලමු. මොකද දැන් ඕගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරන සිස්ටම් එකකටත් මේ කියන නෙට්වර්ක්ස් වලින් එකක් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙනවා. Wi-Fi. Wi-Fi කියන්නේ පොපියුලර් නෙට්වර්ක් මෝඩ් එකක් අද අපි ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන Wi-Fi අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් to share with multiple devices. ඒ කියන්නේ wireless route එකක් කරහා devices ගොඩක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙච්ච network mode එකක් තමයි Wi-Fi කියන්නේ. එතකොට මේක Wi-Fi කියන දේ අපිට ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ home එහෙම නැත්නම් residential area එකක. ඒ කියන්නේ හිතන්න අපි යනවා අපේ IoT සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ අපි අපේ බිල්ඩින් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙදරින් එළියට ඈත තැනක ළඟපාත බිල්ඩින් එකක් නැති තැනක. ෆාම් එකකට කියලා හිතන්න ඇග්‍රිකල්චර් ලෑන්ඩ් එකකට. එතකොට අන්න ඒ වගේ තැනකට අපිට රවුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් Wi-Fi එකක් යූස් කරන එක ඩිෆිකල්ට්. අන්න ඒ නිසා මේ Wi-Fi network එක
It's very suitable for home or residential area කියලා අපි කියන්නේ. Wi-Fi එකක් කියන්නේ a simple internet network එකක් multiple devices එක share කරන්න පුළුවන් wireless router එකක් කරා. ඊළඟට mobile networks එහෙම නැත්නම් cellular networks. මේකත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට experience කරපු network mode එකක් Wi-Fi වගේම networks used by mobile phones. ඒ කියන්නේ අපේ mobile phones වල අපි mobile data කියලා කියන්නේ. mobile data තමයි මේ cellular networks එහෙම නැත්නම් mobile networks කියලා අපි කියන්නේ. මෙන්න මේ කියන මොබයිල් ඩේටාත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් අපේ IoT සිස්ටම් එකක නෙට්වර්ක් එහෙම නැත්නම් කනෙක්ටිවිටි මෝඩ් එක විදියට. මොබයිල් නෙට්වර්ක්ස් අපිට ප්‍රොවයිඩ් කරනවා රිලයබල් කනෙක්ටිවිටි රිමෝට් ඒරියාස්. ඒ කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එක තැන තියෙන්නේ නැති අපිට නිතර එහාට මෙහාට මූව් කරන්න වෙන සිස්ටම් එකක් නම් අපිට මෙන්න මේ කියන IoT සිස්ටම් එකට යූස් කරන්න වෙන්නේ ඒකට අදාළව ගැලපෙන නෙට්වර්ක් එකක්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී, ඒ කියන්නේ රිමෝට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් නම් අපේ IoT සිස්ටම් එක අපිට මේ cellular mobile networks කියන මෝඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. But it is expensive than other options. Because ඒ කියන්නේ පොඩක් අනිත් mobile options එහෙම නැත්නම් network options එක බලද්දී cellular mobile networks කියන option එක ටිකක් මිල අධිකයි. That means we need to pay much higher than the other networks for the cellular or mobile networks. But Wi-Fi වලට වඩා මේ cellular එහෙම නැත්නම් mobile networks ගොඩක් popular. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය mobile phone use කරන නිසා Wi-Fi නැතත් mobile networks ගොඩක් අය ගාව තියෙනවා. ඒ නිසා cellular signals mobile එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ phone signals කියලා. phone signals ගොඩක් areas වල අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට අර කිව්ව රිමෝට් ඔප්ෂන් එකකට යනවා නම් රිමෝට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් නම් අපේ IoT සිස්ටම් එක අපිට cellular networks කියන මෝඩ් එක බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා තවත් ඒ වගේම අපිට IoT සිස්ටම් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන් මොබයිල් නෙට්වර්ක් එකක් එහෙම නැත්නම් කනෙක්ෂන් මෝඩ් එකක් NFC එහෙම නැත්නම් Bluetooth. NFC කියන්නේ near field communication. Bluetooth NFC කියන දෙකම වැඩ කරන්නේ ඒ දෙක ඇතුලේ කනෙක්ෂන් එක හැදෙන විදිය දෙකම ගොඩක් වගේ සමානයි. එකයි NFC Bluetooth කියන දෙකම අපි එකට කතා කරන්නේ. Bluetooth is a short range wireless technology. Bluetooth කියන එක ගොඩක් අර දුර තියෙන devices එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ළඟ තියෙන devices දෙකක් එකිනෙකට ඒ කියන්නේ පොඩි short කෙටි range එකක් ඇති පරාසයක් ඇතුලේ තමයි මේ Bluetooth කියන network එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපේ IoT සිස්ටම් එකේ අපි පාවිච්චි කරන devices සහ cloud එක එකිනෙකට ඈත නැත්තම් ඉතා ළඟ නම් තියෙන අපිට මේ Bluetooth කියන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Smart devices වල mobile phones වල mobile phone also a smart device no. That is why we call it as smartphones. මේ වගේ smart devices වලට මේ Bluetooth කියන connection mode එක ගොඩක් suitable. ඊළඟට ඒ වගේම තවත් mostly discuss එහෙම නැත්නම් Wi-Fi, mobile networks, Bluetooth වලට අමතරව ගොඩක් තවත් use කරන එකක් තමයි අද කාලේ එන්න usage එක වැඩි වෙන network mode එකක් තමයි RFID. Radio frequency identification. කියන්නේ radio frequency signal එකක් කරහා තමයි identify කරගන්නේ communication එක වෙන්නේ. මේකත් wireless system එකක්. මේකේ components දෙකක් තියෙනවා tags and readers කියලා. මේ RFID කියන එකට කියන technology එක use කරලා තියෙන most common example එකක් තමයි if you have seen in luxury type of hotels. They have used this RFID card to unlock their hotel rooms doors. සාමාන්‍ය ඉහළ පැලැන්තිය හෝටල් කාමරවල දොර ලොක් එක අරින්නේ යතුරකින් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ. ලොක්ස් අරින්නේ යතුරකින් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ RFID කාඩ් එකකින් තමයි ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කාඩ් එක ලොක් එක ගාවට ටැප් කරපුවාම දොර ඔටෝ ඇරෙනවා. අන්න එතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ RFID කියන ටෙක්නොලොජි එක ඒ ලොක් එක සහ අර කාඩ් එක ඇතුළ අතර කමියුනිකේෂන් එක කරන්න තමයි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ.
රේඩියෝ සිග්නල් එකක් එමිට් කරලා ඒකෙන් තමයි ඒ වේව්ස් වලින් තමයි ඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ මොකද්ද කමියුනිකේට් උනේ කියන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපි කොටස් තුනෙන් දෙකක් මේන්ලි බැලුවා මොනවද IoT සිස්ටම් එකක තියෙන. පළවෙනි එක තමයි devices එහෙම නැත්නම් things. ඊළඟට ඒ devices or things වලින් ගන්න examples or data ටික අපිට platform එකට communicate කරගන්න ඕන වෙන network එක තමයි network mode එහෙම නැත්නම් gateway or connectivity mode කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් මේ connectivity එහෙම නැත්නම් internet එක through එවන data ටික අපි save කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඒ data process කරන platform එක තමයි එහෙම නැත්නම් අපේ IoT system එකේ තියෙන ඕන third component එක තමයි cloud platform. Mainly අපි use කරන components තුනේ third component එක තමයි cloud platform. මේ cloud platform එක අපි use කරන්නේ to store and process data from the devices. ඒ කියන්නේ අපි අර මුලින් කතා කරපු devices එහෙම නැත්නම් things or sensors වලින් ගත්ත data ටික store කරගන්න ඕන අපිට තැනක. අන්න ඒ store කරන process එකට සහ ඒ data වලින් අපිට ඕන විදිහට final output එකට එහෙම නැත්නම් අපේ application එකට ගැලපෙන විදිහට ඕන විදිහට data ටික process කරගන්න part එක අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කියන cloud platform එකේ. එතකොට මේ cloud platform එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් benefits තමයි scalability, security, cost efficiency ඔන්න වගේ කෙන benefits අපිට මේ cloud platform එකක් through පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. cloud platform එකකින් devices වලින් ගන්න data manage කරනවා ඊළඟට commands devices control කරන්න පුළුවන් commands හරහා and data users එහෙම නැත්නම් application එක පාවිච්චි කරන කෙනා අතර communicate කරන්න පුළුවන් cloud platform එක හරහා ඊළඟට තවත් මේ ප්‍රධාන වාසියක් තමයි මේ cloud platform එක use කරද්දී අපිට ලැබෙන අපිට අපේ සිස්ටම් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන තැන එක තැනක් ඒ වුණාට අපි ඉන්නේ somewhere else. ඒ කියන්නේ අපේ ලෝකේ කොහේ හිටියත් මෙන්න මේ cloud platform එක හරහා අපිට අපේ පද්ධතියේ data ටික බලන්න පුළුවන්. හිතන්න අපේ IoT සිස්ටම් එක අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරේ අපේ ගෙදර මොකක් හරි දෙයකට. ඒ කියන්නේ අපේ IoT සිස්ටම් එක තියෙන්නේ ගෙදර. උන්ට අපි ඉන්නේ වෙන රටක. අපිට එතකොට අපි ළඟ නැත්තම් මේ data ටික අපිට බලන්න බෑ. මෙන්න මේ cloud platform සහ internet කියන මෙන්න මේ concept එක ආවේ නැත්තම්. cloud platform එකේ data ටික store වෙන සහ data process වෙන නිසා අපිට අපේ අතේ දොරෙන් නැති වුණත් අපේ system එක ලෝකේ ඕනම තැනක from anywhere in the world we can see or collect or we can use this data because of this cloud platform. Here are some features of a cloud platform. IoT ආකිටෙක්චර් එක එහෙම නැත්නම් IoT සිස්ටම් එක cloud platform එකක් තියෙන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් benefits එහෙම නැත්නම් තියෙන එකකින් ඒ සිස්ටම් එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් features තමයි අපිට data storage that means we can store data අපිට data දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන් ඊළඟට data processing දත්ත අපිට ඕන විදිහට සකසන්න පුළුවන් ඊළඟට scalability ඒ කියන්නේ cloud platform එකකින් අපිට data scale කරන්න පුළුවන් සමහරට තියෙන data ටික වැඩි ප්‍රමාණයක් දක්වා වැඩි කරන්න පුළුවන් සමහරට අඩු කරන්න පුළුවන් මේක අපිට ගොඩක් මොන වෙන්නේ data ප්‍රමාණය ගොඩාක් ලොකු වෙනකොට කියන්නේ සාමාන්‍ය manually අපිට අපි හරහා එහෙම නැත්නම් මිනිසා හරහා control කරන්න බැරි තරමේ data ප්‍රමාණයක් තිබුණාම මෙන්න මේ data scalability එහෙම නැත්නම් මේ cloud platform එකේ මේ තියෙන feature එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට cost efficiency. ඒ කියන්නේ අපිට වියදම අවම කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වියදම ගානට manage කරගන්න පුළුවන් මේ cloud platform එක හරහා. සමහර විට initial වියදම, ඒ කියන්නේ මූලික වියදම මේ කියන system එකකට ඇද්දි වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පාවිච්චි කරද්දී එන අනිත් වියදම් ගොඩක් වෙලාවට අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ cloud platform එක පාවිච්චි කරලා. කියන්නේ අපේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් අපි
මැනුවලි කරන්න ඕන දේවල් සිස්ටම් එකක් කරහා කරගන්න නිසා අපේ කාලය ඉතුරු වෙනවා. එතකොට අපේ කාලේ වෙන වියදම අපිට තව දෙයකට යොමු කරලා එතකොට අපේ වැය වෙන මුදල ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහේ ඊළඟට security අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න වගේ ගොඩක් ෆීචර්ස් අපිට මෙන්න මේ කියන cloud platform එකක් හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ IoT සිස්ටම් එකට. හරි මෙතන තියෙන්නේ ඒ වගේ ප්‍රධානවම අපේ බහුතරයක් දෙන IoT systems IoT field එකේ ඉන්න බහුතරයක් දෙනා පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන cloud platforms ටිකක්. මේ වගේ සමහරක් ඒවා ඔයගොල්ලෝ අහලා දැකලා ඇති. මෙන්න මේ කියන cloud platform එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ IoT system එකට. හරි දැන් අපි කතා කරා එතකොට IoT system එකේ එහෙම නැත්නම් IoT architecture එකක තියෙන ප්‍රධාන components තුන devices ඊළඟට network or gateway or connectivity mode ඊළඟට cloud application. ඔය කියන තුනෙන් අපි හදාගන්න IoT system එක අපි ඇත්ත ලෝකේ හොඳ real world එකේ application එකකට අපි use කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි IoT architecture එක ගත්තොත් fourth layer එක applications කියන එක. නැත්නම් IoT architecture එකට අපි ආපහු ගියොත් IoT architecture එකේ තියෙන උඩින්ම තියෙන layer එක තමයි application එක කියන්නේ. top most layer in the IoT architecture. ඒතර මෙතන මේ applications කියන තැන තමයි users ලට system එකත් එක්ක මේ IoT system එකත් එක්ක කියන්නේ users වෙන්නේ අපිනේ human නේ. ඒතර අපිට IoT system එකත් එක්ක interact වෙන්න පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් තැන තමයි මේ application එක. ඒතර මේ application එක responsible ඒ කියන්නේ මේ application කියන layer එක එහෙම නැත්නම් application තියෙන part එකෙන් වෙන දේ තමයි සිස්ටම් එකෙන් ජෙනරේට් data process කරලා data අරගෙන data process කරලා දෙන output එක userට දෙන එක. කියන්නේ හිතන්න අපේ application එක mobile phone එකක් නම් mobile phone එක හරහා අපිට data එන එක කරන්නේ මෙන්න මේ application එක හරහා. කියන්නේ user interface එකට ගැලපෙන විදිහට data දෙන එක මේ IoT application කියන එකේ එක කාර්යයක් feature එකක්. ඊළඟට ඒ data වලින් ගන්න පුළුවන් විශේෂ දේවල් මොනවද? ඒ කියන්නේ data අපිට එන්න පුළුවන් නිගමන මොනවද? ඒ data අපිට වැදගත් වෙන්නේ මොන දේවල් වලදීද කියන අන්න ඒ වගේ අර විශේෂ දේවල් highlight කරලා පෙන්වන්න තියෙන platform එකක් තමයි මේ application කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් IoT system එකේ output එක final output එක මොකක්ද කියන එක user දෙන දේ තමයි application කියලා කියන්නේ. එතකොට අර කිව්ව මේන් කම්පෝනන්ට්ස් තුනට අමතරව ඇප්ලිකේෂන් කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම IoT සිස්ටම් එකක තිබිය යුතුයි. එතකොට ඕවරෝල් ගත්තොත් කම්පෝනන්ට්ස් හතරයි. things or devices first එක. second එක වෙනවා network or connectivity එහෙම නැත්නම් gateway. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි cloud application cloud platform එක data store කරන්න සහ process කරන්න. ඊට පස්සේ process කරපු data ටික user ට එහෙම නැත්නම් human being ට ගැලපෙන විදිහට responsible විදිහට දෙන. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම use වෙන තැන තමයි application එක. හරි මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මේ application layer එක. එහෙම නැත්නම් IoT system එකක application කියන component එකේ තියෙන functions ටික. user interface ඒ කියන්නේ user ට use කරන්න පුළුවන් විදිහට interface එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ application කියන එකේදී. ඊළඟට data analyze කරලා අර final decisions වලට එන්නේ මෙන්න මේ application කියන layer එකේදී. එතකොට මේ decisions වලින් අපිට සමහරට අර system එකේ මුලින්ම තියෙන devices එහෙම නැත්නම් things කියන component එක manage කරන්න පුළුවන් විදිහේ what we call commands controls යන්නේ මේ application layer එකේදී. ඊළඟට වෙන වෙන technologies අපිට මේකට integrate කරන්න පුළුවන්ද ඊළඟට business logics වලට මේක use කරන්න පුළුවන්ද කියන ඒ decisions ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ application කියන layer එකේදී තමයි. හරි දැන් ඔය කිව්ව
components හතර mainly components හතරයි. එතකොට devices, network connectivity, IoT cloud platform and then application. ඔය කියන components හතර use කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක එක systems අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනක් කියවන මම කියන application කියලා. මෙන්න මේ smart home කියන concept එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ application එකක් විදිහට IoT systems වල. කියන්නේ අපේ ගෙදර ඇතුලේ දේවල් වල වැඩ කටයුතු පහසු කරගන්න අපිට IoT systems use කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම use කරද්දී අපි ඒ ගෙදරට එහෙම නැත්නම් ඒ concept එකට අපි කියනවා smart home කියලා. ස්මාර්ට් හෝම් කියන concept එකේ ඇතුලේ ඇත්තටම වෙන්නේ ගෙදර ඇතුලේ අපි පාවිච්චි කරන devices එහෙම නැත්නම් appliances අපිට network එකක් කරහා connect කරලා එකිනෙකට connect කරන්න පුළුවන් සමහරට අපි සහ devices අතර connection එක හදාගන්න පුළුවන් and ඒවා automate කරලා අපිට control කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ළඟ ඉඳලා switch එක on කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් device එක තියෙන්නේ ගෙදර but we are in the office or we are in the school or somewhere else we can control the device without being there. කියන්නේ ඇත්තටම device එක ළඟ ඉන්නේ නැතුව අපිට device එක සහ අපි අතර distance එකක් තිබ්බට මේ IoT කියන concept එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඒවා control කරන්න පුළුවන්. so අන්නේ කියන devices එතකොට ගෙදර ඇතුලේ අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන devices වෙනකොට අපි මේ concept එකට කියනවා smart home. ඒ කියන්නේ අපි system එක apply කරලා තියෙන ගෙදරට නිසා අපේ application එක වෙන්නේ home එක. ඒකයි අපි smart home කියන්නේ IoT system එක use කරන්න පුළුවන් application එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් අපි බලුවානේ IoT system එකක තියෙන්න ඕන components මොනවාද ඒවා කොහොමද apply වෙන්නේ කියලා. දැන් බලමු. ඔය තියෙන components ටික අරගෙන හදපු system එකක් IoT system එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ එකිනෙක අතර connection එක වෙන්නේ කොහොමද? අපි කිව්වා device එකෙන් data අරගෙන internet එක හරහා connection mode එකක් කරහා IoT cloud එකට යවනවා cloud එකෙන් data process කරලා application එකට එවනවා කියලා කිව්වා. ඒත් ඇත්තටම ඔය කියන දේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එකයි මෙතනදී බලන්න. මේ කියන එක steps කීපයකට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ system එක දැන් මම ඔය කිව්ව data pass කරන ගන්න එකේ ඉඳලා application එකට එන එක දක්වා තියෙන path එක steps කීපයක් යටතේ තමයි වෙන්නේ. අපි දැන් මම දැන් මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගන්නේ අපි අර මුලින් කතා කරපු ස්මාර්ට් හෝම් කියන concept එක. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඇතුළක IoT system එකක් අපි පාවිච්චි කරොත් කොහොමද මේ කියන ස්ටෙප්ස් ෆලෝ කරලා ඒ system එක වැඩ වෙන්නේ. හරි. එතකොට first step එක තමයි data collection. ඒ කියන්නේ අපි devices එහෙම නැත්නම් things පාවිච්චි කරලා data එකතු කරගන්නවා කියවනේ මම. devices or things පාවිච්චි කරන්නේ අපේ system එකට ඕන data ටික එකතු කරගන්න. ඒතර ඔන්නේ data ටික එකතු කරගන්න එක තමයි data collection කියලා කියන්නේ. IoT devices such as sensors, wearables මම අර මුලින් ඔයගොල්ලන්ට devices ගැන explain කරද්දි කිව්වනේ අපිට use කරන්න පුළුවන් විදිහේ devices මෙන්න මේවා කියලා. ඔන්න ඔය කියන ඒ වගේ අපි data එකතු කරගෙන ඒක සමහරට අපේ environmental parameters වෙන්න පුළුවන්. අපේ සමහර විට අපේ මිනිස්සාගේ ශරීරයේ human body එකෙන් ගන්න data වෙන්න පුළුවන්. සමහරට තවත් device එකකින් එන output එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ මොනවා හරි ඒ system එකට අදාළ data ටික collect කරගන්න ඕන මුලින්ම IoT system එක වැඩ කරන්න. ඒකතු කරගන්න data සමහරට කිව්වා වගේ environmental parameter එකක්. ඒ කියන්නේ temperature, humidity වගේ parameter එකක්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි location එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ human body එකේ මොන හරි blood pressure වෙන්න පුළුවන්, human body temperature වෙන්න පුළුවන්, oxygen level. ඔන්න ඒ වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් තවත් device එකකින් ගන්නවා නම් image එකක් වෙන්න පුළුවන් data එක. එහෙම නැත්නම් voice signal එකක්, sound image signal එකක්. ඔය වගේ type එක මොනවා වුණත් data collect කරගන්න ඕන මුලින්. හරි ඔක දැන් අපි ස්මාර්ට් හෝම් කියන එක්සාම්පල් එකෙන් බලුවොත් හෝම් එක ඇතුළේ අපිට ගෙදර ඇතුළේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක බලන්න පුළුවන්. ගෙදර ඇතුළේ ගොඩක් රස්නේ නම් අපිට AC on කරන්න ඔටෝ on වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ගෙදර ටෙම්පරේචර් එක වැඩි නම් ගෙදර ඇතුළේ සීතල ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සීතල වැඩි නම් අපිට heaters on වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ. ඊළඟට motion sensors catch කරන්න පුළුවන්.
ලයිට් සෙන්සර්ස් වලින් ගන්න පුළුවන් ගෙදර ඇතුලේ ආලෝකය කොහොමද එන්න රෑ වෙනකොට ගෙදර ඇතුලේ ආලෝකය වැඩිනේ අඩුයිනේ. එතකොට අපිට ලයිට්ස් ආලෝකයේ ප්‍රමාණය අනුව ලයිට්ස් ඕන් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඔන්න වගේ දේවල් වලට අපිට data collect කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ collect කරගත්ත data දෙවනි පියවර විදියට transmit කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අර කිව්ව connectivity mode එකේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහානේ දැන් අපි ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කියපුවා ඉන්ටර්නෙට් අන්තර්ජාලයනේ පාවිච්චි කරන්නේ. අන්තර්ජාලය හරහා ක්ලවුඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකට යවන්න ඕනනේ. ඔන්න ඔය යවන එක තමයි අපි මේ data transmission කියලා කියන්නේ. එකතු කරගත්ත data ටික cloud platform එකට යවනවා. local network එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් wireless network එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් wired network එකක් වෙන්න පුළුවන්. any method of any network mode මොකක් හරි network mode එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට cloud එකට data ටික යවන්න ඕන. එතකොට ඔය කියන network modes වලට අපිට අර කලින් කිව්ව Wi-Fi, Bluetooth, RFID, Zigbee එමත් නැත්නම් mobile data එහෙමත් නැත්නම් මොනවද MQTT ඔන්න ඔය වගේ කියන any connection method එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම මෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා එවන data ටික cloud platform එකේදී process කරනවා. Function of the cloud platform is data processing. No? So data process කරන cloud එකේදී IoT cloud එකේ. internet or any kind of network mode එකක් කරහා receive කරගත්ත data ටික cloud එකේ එහෙම නැත්නම් local network එකක් through process කරනවා කරලා එකෙන් extract කරනවා මොනවද මේ data වලින් process කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් decisions මොනවද user ට යවන්න ඕන valuable decisions මොනවද කියලා ටික ඒ ටික එයා cloud platform එක ඇතුලේ extract කරගන්නවා ඊළඟට extract කරගෙන actionable insights ඒ කියන්නේ අර මං කිව්ව දැන් user ට යවන්න ඕන decisions මොනවද මේ data වලින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ දේවල්. කියන්නේ example එකක් විදිහට දැන් හිතන්න අපි smart home concept එකේ අපි measure කරගන්නවා sense එක කරහා ගේ ඇතුලේ light level එක. එතකොට measure කරගෙන light level එක මෙච්චරයි කියලා measure කරගෙන sense එකක් අරන් measure කරගෙන එයා අර කිව්ව මොකක් හරි network mode එකකින් cloud එකට එවනවා. cloud එකෙන් බලනවා light level එක මෙච්චරයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ experience එකත් එක්ක එයා බලන light level එක මෙච්චරයි. ඒ කියන්නේ ගේ ඇතුළ අඳුරුයි. light එක on කරන්න වෙලාව හරි. එතකොට එයා insight actionable insights විදිහට එයා කරන්නේ හරි. light එක on කරන්න කියලා user ට message එක දෙන්න ඕනේ. ගේ ඇතුළ අඳුරුයි කියන එක user ට කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි decision එක මේ අවපු data වලින් එයා ගත්ත. අනේ වගේ එයාට එන data ටික process කරලා එයා මිනිස්සු සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව සිස්ටම් එක හරහා එයා තනියම data ටික process කරලා action එක අරගෙන user ට යවන්න ඕන දෙන්න ඕන මෙන්න මේ ටික user ගේ interface එකට මෙන්න මේ final information එක තමයි යන්න ඕනේ කියන දේ එයා තනියම decide කරනවා. එතකොට ඔය කියන steps 4 වෙනවා. ඊට පස්සේ steps පස්සේ step එක විදිහට අර process කරපු data වලින් ගත්ත decisions ටික user interface එකට එනවා. automate කරපු system එකකින් මොකක් light එකක් on වෙන්න ඕන නම් අපිට switch එක අපේ phone එක හරහා on කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ user interface එකක විදිහට අපි phone එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ එන decisions වලින් අපේ system එක control කරන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට් හෝම් එක ඇතුලේ නම් දැන් අපි එක්සාම්පල් එකකට ගත්තේ ලයිට් ලෙවල් එකනේ. ක්ලවුඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් ලයිට් ලෙවල් එක අඩුයි කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ එයා යූසර්ට එවනවා. හරි ගේ ඇතුලේ ලයිට් අඩුයි. ලයිට් එක ඔන් කරන්න. ඒතකොට අපේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකේ අපිට පුළුවන් ලයිට් එක ඔන් කරන්න කියන කමාන්ඩ් එක දුන්නාම ගේ ඇතුලේ ලයිට්ස් ඔන් කරන්න. හරි. ඒක තමයි control and automation කියන ස්ටෙප් එකේදී වෙන්නේ. ඊට පස්සේ predictive maintenance. හැම වෙලේම ඇක්ෂන් එක ඒ කියන්නේ at the end අවසානට ඇක්ෂන් එකක්ම වෙන්නේ නැතුව අපිට මේන්ටේනන්ස් කියන දේටත් මේ IoT සිස්ටම් එකේ තියෙන මේ ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරද්දි ප්‍රෙඩික්ටිව් මේන්ටේනන්ස් කියන තැනටත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේන්ටේනන්ස්.
ස්මාර්ට් හෝම් එකේ නම් දැන් අපේ ලයිට් ලෙවල් එකේ මෙෂර් එක බලද්දී සමහරට අපිට ඒක අපි සිස්ටම් එක හදලා තියෙන විදිහත් එක්ක අපිට එන ෆයිනල් ඩිසිෂන්ස් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් බල්බ් එක පිච් වෙන ආසන්න. එහෙම නැත්නම් බල්බ් එකෙන් ෆුල් අවුට් ලයිට් එක ෆුල් අවුට් වෙන්නේ නැහැ. අපිට බල්බ් එක චේන්ජ් කරන්න කාලේ හරි. අර මේන්ටේන් කරන්න ඕන ඩිසිෂන්ස් අපිට මේ IoT සිස්ටම් එකක් කරහා මේකේ ස්ටෙප් එකක් සිස්ටම් එක වැඩ කරද්දී මේ ස්ටෙප් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. පිච් වෙන ළඟයිද බල්බ් එක එහෙම නැත්නම් බල්බ් එක හොඳටම පිච්චිලාද අනිවාර්යයෙන්ම රීප්ලේස් කරන්න ඕනේද? අන්න ඒ වගේ අයිඩියාස් ගන්න. ඒ වගේ එකක් තමයි මේ බල්බ් කතාව මම ගත්තේ මේ අපේ ස්මාර්ට් හෝම් කියන එක්සැම්පල් එක යූස් කරන නිසා. ඊළඟට 7 වෙනි ස්ටෙප් එක. එහෙම නැත්නම් ලාස්ට් ස්ටෙප් එක විදිහට IoT සිස්ටම් එකක් වැඩ කරන ෆීඩ්බැක් ලූප්. The insights generated from the data can be used to optimize the system. ඒ කියන්නේ අපිට එන දැන් සිස්ටම් එකෙන් අපිට ක්ලවුඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් ඩිසිෂන්ස් අරගෙන අපිට යූසර්ට එවනවනේ මෙන්න මේක ඇක්ෂන් එක කරන්න කියලා. එතකොට ඒ කියන ඇක්ෂන්ස් ටික අපිට දැන් ඕල්රෙඩි ලයිට් එක ඔන්ද ඔෆ්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. රෑ වෙලත් ලයිට් එක වැඩි නම් අපිට ලයිට් අනවශ්‍ය තැනක නම් ලයිට් එක වැඩි ඔන් වෙලා තියෙන අපිට ඒක ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සිස්ටම් පැරාමීටර් සජෙස්ට් කරලා අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර එක්සැම්පල් එකම තමයි කරේ. ලයිට් එක අනවශ්‍ය තැනක නම් ලයිට් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපිට සිස්ටම් එක හරහා එන ඩේටා වල අපිට පුළුවන් මෙතන ලයිට් එක ඕනේ නෑ. අපිට ඒක ඔෆ් කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ වගේ අපහු ෆීඩ්බැක් එකක්. ඊට පස්සේ ආපහු චෙක් කරනවා ආපහු ලයිට් එක ඕනද නැද්ද? ඒ වගේ අර ලූප් එකක් විදිහට වැඩ කරන්න මේ IoT සිස්ටම් එකේ මේ ස්ටෙප් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට IoT සිස්ටම් එකක් වැඩ කරද්දී ස්ටෙප් 7ක් ෆලෝ කරනවා. ඩේටා ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩේටා ටික ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා නෙට්වර්ක් එකක් කරා. ඊට පස්සේ ක්ලවුඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් ඩේටා ප්‍රොසෙස් කරනවා සහ ඒ ඩේටා වලින් ගන්න ඕන ඇක්ෂන්ස් මොනවද ඉන්ෆෝමේෂන් ටික මොනවද කියලා එයා ඩිසයිඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවා යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකට එහෙම නැත්නම් යූසර්ට එවනවා necessary controlling ඔප්ෂන්ස් ටික ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ controlling options යූසර්ට එවපුවාම ඊට පස්සේ ඒ වගේ අපිට ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන් මේක මේන්ටේනන්ස් වලට යන්න ඕන දෙයක්ද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක චෙක් කරගත්තට පස්සේ අපිට ෆීඩ්බැක් එකක් විදිහට යන්න පුළුවන් ආපහු ගිහින් චෙක් කරන්න ඕනද මේ ප්‍රොසෙස් එකෙන් මේක නවතිනවද මේක එක දිගට ලූප් එකක් විදිහට යන්න ඕනද මොකද්ද කියන දේ චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඔය කියන ස්ටෙප් 7 ඕනම IoT සිස්ටම් එකක් ඇතුලේ ෆලෝ වෙනවා. ඒ කියන්නේ IoT සිස්ටම් එකක් අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරාම ඔය කියන ලූප් ස්ටෙප්ස් 7 අනිවාර්යෙන් ඒ සිස්ටම් එක ඇතුලේ ෆලෝ වෙලා තමයි අපිට ෆයිනල් අවුට්පුට් එක එන්නේ. කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකට යූස් වෙන්නේ. හරි. ඔහොම ඩිවලොප් කරපු IoT සිස්ටම් එකකින් අපිට මොනවද ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් වාසි? ෆස්ට් එක තමයි efficiency. කියන IoT සිස්ටම් එකකින් අපිට ගොඩාක් විවිධ වූ ඇප්ලිකේෂන් එක අනුව සමහරට වාසි මේ බෙනිෆිට්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කොමල්ලි පොදුවේ IoT සිස්ටම් එකක් ගත්තහම අපිට IoT සිස්ටම් එකකින් ලැබෙන වාසි තමයි efficiency කාර්යක්ෂමතාවය. ඒ කියන්නේ IoT සිස්ටම් එකක IoT devices අපිට help කරනවා සිස්ටම් එක ඔටෝමේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ මැනුවලි කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් ඒක ඔටෝමේට් කරන්න. ඔටෝ සිදුවෙන විදිහට වැඩ කරන්න. ඊළඟට ප්‍රොසෙස් එක ඔප්ටිමයිස් කරන. ඒ කියන්නේ මිනිසා විසින් කරන්න ගියොත් වැඩි කාලයක් වැය වෙනවා. නමුත් මේ IoT වගේ තාක්ෂණයක් යූස් කරලා අපි ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා මේ වගේ සිස්ටම් එකක් හදාගත්තාම අපිට ටයිම් සේව් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කොස්ට් සේවිං. කියන අපිට වියදම ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. මම මේක මුලිනුත් කිව්වා සමහර මූලික වියදම අපිට අනිත් ඒවාත් එක බලද්දී වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පාවිච්චි කරද්දී එදිනෙදා අනිත් වියදම් එක බලද්දී මේ සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරනකොට එන වියදම කම්පැරබලි අඩුයි. ඊළඟට පර්සනලයිසේෂන්. ඒ කියන්නේ සමහරට පොදුවේ තියෙන නම් අපි පොදුවේ පාවිච්චි කරන දේවල් ඒවා හැමෝටම එක විදියයි. නමුත් මේ වගේ සිස්ටම් එකක් අපිට එකිනෙකාට ඕන විදිහට අපිට ඕන විදිහට පර්සනලයිස් කරගන්න, කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්.
කියන්නේ අපිට තියෙන සිස්ටම් එක තව කෙනෙක්ට නොදී ඒක අපිට විතරක් ආවේනික විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සේෆ්ටි. පබ්ලික් එහෙම නැත්නම් හැමෝම පාවිච්චි කරන මෙතඩ්ස් යූස් කරනවට වැඩිය සිස්ටම් එක අපිටම පර්සනලයිස් කරගත්තාම අපිට ඒකේ සේෆ්ටි එක ගැන කියන්නේ ෂෙයා වෙන ඩේටා ගැන යූස් කරද්දී ෆයිනල් ඇප්ලිකේෂන් එකේ සේෆ්ටි එක ඔන්න ඔය වගේ සේෆ්ටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් IoT සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට කන්වීනියන්ස්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි IoT devices පාවිච්චි කරනවනේ එහෙම නැත්නම් IoT උපාංග පාවිච්චි කරනවනේ data ගන්න අපේ සිස්ටම් එකට. මේවා ඔටෝමේට් කරද්දී ඊළඟට ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරද්දී උපාංග වල කියන්නේ අපිට හැමෝම යූස් කරන එකට වඩා අපිට ඕන විදිහට අපේ දේවල් අපිට කැමති කන්වීනියන්ස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අපි මුලින් කතා කරපු හෝම් ස්මාර්ට් හෝම් කියන කන්සෙප්ට් එක පාවිච්චි කරොත් මෙතෙන්ට මේ එක්සාම්පල් එකේ දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ස්මාර්ට් හෝම් කියන එක අපි යූස් කරනවා ඇලෙක්සා එහෙම නැත්නම් වර්චුවල් ඇසිස්ටන්ට් වගේ අර අපිට තියෙන එකට දෙයක් කියන්න විතරයි එයා ඔටෝ වැඩ කරනවා. අන්න ඒක ඇතුලේ තියෙන IoT සිස්ටම් එකක්. අර වොයිස් බේස් විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපේ කටහඬට විතරක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් කටහඬක් වුණාට එයා වැඩ කරන්න නොවෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර අපිටම විතරක් ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් IoT සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට තවත් එක වාසියක් තමයි IoT සිස්ටම් එකක් අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරද්දී better decision making. ඒ කියන්නේ අපිට සමහරට එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ස්මාර්ට් හෝම් එකේම අර ලයිට් ලෙවල් මෙෂර්මන්ට් එකම ගත්තොත් සමහරට අපිට දැනෙන්න පුළුවන් තාම කරුවල නෑ. තාම ලයිට් තියෙනවා එළියයි වගේ. නමුත් ඊට වඩා අර මෙෂර්මන්ට්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් සෙන්සර්ස් බේස් සිස්ටම් එක through ඒක එනකොට නියම ඩිසිෂන් එක ගන්නවා සමහරට human mistakes අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මිනිසා අතින් සිදුවෙන මිස්ටේක්ස් අත්වැරදීම් අඩු කරලා හොඳ ඩිසිෂන්ස් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ සිස්ටම් එකක් through අපේ වැඩ කරගත්තේ. එකයි අපි better decision making මේ IoT සිස්ටම් එක බෙනිෆිට් එකක් එහෙම නැත්නම් වාසියක් විදියට ගන්න. මේ වාසි ටික අර මුලින් කිව්වා වගේ අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක එහෙම නැත්නම් අපේ සිස්ටම් එකෙන් සිස්ටම් එකට ඇප්ලිකේෂන් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට එක සිස්ටම් එකකට කොස්ට් සේවිං වුණාට තව සිස්ටම් එකකට කොස්ට් සේවිං නැවෙන්න පුළුවන්. එක සිස්ටම් එකට සේෆ්ටි ගුඩ් මෙෂර් සේෆ්ටි මෙෂර් එකක් වුණාට තව සිස්ටම් එකකට ඒක ගුඩ් සේෆ්ටි මෙෂර් එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඕවර්ऑल මේන්ලි කොමන්ලි අපිට IoT සිස්ටම් එක බෙනිෆිට්ස් විදියට මේ ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිස්ටම් එකෙන් සිස්ටම් එක එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඇප්ලිකේෂන් එක වෙනස් වෙද්දී මේ කියන බෙනිෆිට්ස් අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බෙනිෆිට්ස් වලට අමතරව IoT සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරද්දී චැලෙන්ජස් කීපයකුත් තියෙනවා අපිට ඒ කියන්නේ ඇක්චුවලි මේවා ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් එහෙම නිසා අවාසිමත් නෙමෙයි සමහර විට පොඩි චැලෙන්ජ් එකක්. compatibility security complexity කියන්නේ පොඩක් සාමාන්‍ය ලේසියෙන් ගිහින් ස්විච් එකක් දානවා වගේ නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් පොඩක් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන් සිස්ටම් එක. නමුත් ඒකේ යූසේජ් එක අර නිකන් ළඟ ඉඳලා ස්විච් එකක් දානවට වඩා ලේසි. අන්න ඒ වගේ පොඩක් බැලූ බැල්මට සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මුලින් කිව්වා වගේ ඉනිෂියල් කොස්ට් එක සමහර වෙලාවට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඩේටා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ෂෙයා වෙන නිසා සමහර වෙලාවට සිකියුරිටි ඉෂුස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රයිවසි ඉෂුස් තියෙන්න පුළුවන්. බට් අපේ සිස්ටම් එක අපි හරියට ප්ලෑන් කරලා මුලින් ඉඳන් එකින් එක ප්ලෑන් කරලා හොඳට හිතලා සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරොත් මේ කියන මේ චැලෙන්ජස් අපිට ගොඩක් දුරට ඕවර්කම් කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් මේ IoT සිස්ටම් එකක් IoT රිලේටඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී ඕගොල්ලොත් මෙන්න මේ කියන චැලෙන්ජස් ආවොත් ඒවට මොනවද සොලියුෂන්ස් විදියට කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියන ඒ දේවල් ගැනත් හිතලා තමයි ඕගොල්ලන්ගේ IoT ඇප්ලිකේෂන් එක එහෙම නැත්නම් සජෙෂන් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ.
හරි අපි මුලින්ම පටන් ගද්දිත් මම ඔයගොල්ලන්ට IoT ඇප්ලිකේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් එක්සාම්පල්ස් ටිකක් කිව්වා පෙන්නවා මොනවද අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් IoT ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා කියලා. මෙතනත් අර මුලින් පෙන්නුවා වගේම එක්සාම්පල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ප්ලාන්ට් මොනිටරින් සිස්ටම් ඒ කියන්නේ අපි ළඟ නැතත් අපේ ප්ලාන්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපේ පැලේ මොනිටර් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැලේට වතුර ලෙවල් එක කොච්චරද පැලේ තියෙන පස්සේ ෆර්ටිලයිසර් එහෙම නැත්නම් පොහොර ප්‍රමාණය කොච්චරද පොහොර අඩුයි නම් පොහොර දාන්න ඕනද වතුර අඩුයි නම් ඔටෝ වතුර මෝටර් එක ඔන් වෙන්න අන්න ඒ වගේ අපිට සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් මේ IoT කියන ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා. ඊළඟට තව එක්සාම්පල් එකක් තමයි පෙට් ෆීඩ්. අර වගේම අපි ළඟ නැතත් අපේ ගෙදර ඉන්න සුරතලාට සමහරට අල්ලෙක් පූසෙක් වෙන්න පුළුවන් මාළු ටැංකියක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඔටෝ IoT සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් අපි ළඟ නැතත් ඌට එහෙම නැත්නම් ඒ සත්වයාට කැම දෙන්න පෙට් ෆීඩ් එකක් හදන්න. ඊළඟට තවත් ඒ වගේ එක්සාම්පල් එකක් තමයි වෙදර් ස්ටේෂන්. කියන්නේ අර සාමාන්‍ය ලොකු වෙදර් ස්ටේෂන්ස් නෙමෙයි අපිට සාමාන්‍ය අපේ ගෙදර ආවට අපේ ඉන්න තැන ආවට වෙදර් එක මනින්න. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක මනලා වින්ඩ් ස්පීඩ් එක කීයද බලලා humidity pressure light level measure කරලා අපිට decisions ගන්න පුළුවන් විදිහේ වෙදර් ස්ටේෂන් එකක් අපිට මේ IoT කියන concept එක එහෙම නැත්නම් IoT technology එක use කරලා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට smart home devices. අපි smart home කියන්නේ මොකක්ද කියන concept එක කතා කරා. එතකොට මුළු ගෙදරම නෙමෙයි අපිට ගෙදර ඇතුලේ තියෙන එක ඩිවයිස් එකකට මේ IoT කියන concept එක use කරන්න පුළුවන්. එක්සාම්පල් එකක් විදියට ගෙදර තියෙන ලයිට් බල්බ් එකක් ඔන් වෙන්න. දැන් අපි මුලින්ම කතා කරපු ලයිට් ලෙවල් එක මෙෂර් කරලා බල්බ් එක ඔටෝ ඔන් ඔෆ් වෙන්න අපිට IoT හරහා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ ෆෑන් එක ගෙදර තියෙන ෆෑන් එක ඔන් ඔෆ් වෙන්න. මනුස්සයා ෆෑන් එකට කොච්චර දුරකින්ද ඉන්නේ එයාට හුළං වදින විදිහට ටෙම්පරේචර් එක මෙෂර් කරලා රස්නේ නම් ෆෑන් එක ඔන් වෙන්න රස්නේ අඩුයි නම් සීතලයි නම් ඔෆ් වෙන්න. ඒ විදිහට අපිට ඔය වගේ IoT සිස්ටම්ස් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් IoT සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? IoT සිස්ටම් එකක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒක සිස්ටම් එකක් හැදෙන්න මොනවද තියෙන්න ඕන කම්පෝනන්ට්ස්? ඒ කම්පෝනන්ට්ස් අතර එකිනෙකට කනෙක්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මොන ස්ටෙප්ස්ද ඇතුලේ ෆලෝ වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඇප් කියන සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරලා අපිට ඒක ඇප්ලිකේෂන් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මොන තැන්වලදීද කියන ඔය කියන දේවල් ටික අපි අද ඩිස්කස් කරා. now it's time to Q&A. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි අද ඩිස්කස් කරපු දේවල් වලින් ගැටලු මොන හරි තියෙනවනම් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න chance එක තියෙනවා. raise hand කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි question එකක් තියෙනවනම් එහෙම නැත්නම් chat එකේ දාන්න මම ඔයගොල්ලන්ට mic එක unmute කරන්න option එක දෙන්නම්. මේ අද කතා කරපු දේවල් වලින් හරි එහෙම නැත්නම් කම්පිටිෂන් එක සම්බන්ධ මොනවා හරි දේවල් ගැන හරි ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවද? මොන හරි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා නම් රේස් හෑන්ඩ් කරන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න chance එක දෙන්නම්. කාටවත් මොකුත් ගැටලු නැහැ වගේ. ඔව් හරි අපි රෙකෝඩින් එක ෂෙයා කරනවා.
we'll share the recording through YouTube. Once we share the recording, we'll notify you. අපි ඔයගලන්ට දැනුම් දෙනවා අපි recording එක share කරාම. ඒතර ඔයගලන්ට ඒක නැවත use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට හෙටත් මේ වෙලාවටම අපේ workshop series එකේ දෙවැනි workshop එක තියෙනවා. හවස 4 ඉඳන් 6 වෙනකම්. හෙට අපි discuss කරනවා mobile app development කියන concept එක. ඒ කියන්නේ IoT පාවිච්චි කරලා මොබයිල් ඇප් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. මොබයිල් ඇප් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක අපි ඩිස්කස් කරනවා හෙට. එතකොට හෙට සෙෂන් එකට ඕන ටීම් මේ සෙෂන් එකේ ලින්ක් එකත් ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකේ එහෙම නැත්නම් අපි මේල් එකක් through ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕ මේල් එකක් through ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. After the class, we can't send you the recording. We'll upload the recording to our Magicbit YouTube channel. Then once we uploaded the recordings, we'll notify you that we have uploaded the recordings. Then you can have that recording through our YouTube channel. Okay. ඊට අමතරව දැන් competition එක ගැන IoT ගැන මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් සහ අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ මොන වගේ සොලියුෂන් එකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ කියන එක ගැන මොන හරි questions තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? Yeah, deadline for the submission is 16th recording because we got to know that most of the participants have their school terms test these days. So they you need time to come up with the solution. No? So that's why we extended the deadline up to 16th. So you can after have joining these all three sessions, so you can come up with a good IoT solution to submit for this competition. Then after next Sunday, this Sunday 26th, you can work for your solution and you have the time until 16th of April to submit it. You can make the submissions through this website. We have created some links there. Okay. So any other questions? Okay, I think no any other questions regarding today's session or the competition. So hope you all join the tomorrow's workshop as well. Okay, someone is typing. Okay, Chamisha, if you have any questions, I can allow you to unmute your mic. If you want, you can unmute your mic and talk to me, Chamisha. We don't know whether it is Chamisha or Chamisha. Yeah, you can make any other IoT example rather than today's. Yes, we just give you
a brief idea. This is there. Here are some examples only. Actually, there are lot of unlimited number of examples or applications you can go with the IoT now. So no problem. Any other thing, right? We are really happy to have any other thing rather than the examples we given. Okay. Anyhow, it should be related to IoT. Okay, whether no matter whether it is a hardware thing or you can go for actual simulation as well. No need to do the actual hardware part. You can go for a simulation as well. And if it is a mobile app, then that is also okay. So hope you all will join the tomorrow's session as well. So until tomorrow, let's wind up this workshop for today. So thank you all for joining for the today's workshop. Okay, you are most welcome. Okay, so let's meet on tomorrow on mobile app development workshop. So until then, goodbye everyone. Have a nice day.